رمضان میں کیا پڑھیں گے؟ ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ قرآن شریف ہم رمضان میں پڑھیں گے تو اس کے لیے کچھ تھوڑی پریکٹس کرنا پڑے گا نا۔ ہر کام کے لیے پریکٹس کرتے ہیں نا، جیسے فٹ بالر اگر سبسٹیٹیوٹ فیلڈ پہ آتا ہے تو پہلے وارم اپ کرتا ہے، ادھر ادھر دوڑتا ہے، تیاری کرتا ہے، پھر اس کو فیلڈ پر بھیجتے ہیں۔ تو اب رمضان سامنے ہے، اگر ہم نے اس کے لیے وارم اپ نہیں کیا اور ایک دم سے اس میں رمضان کی فیلڈ میں چلے گئے تو پھر گیم برابر نہیں کھیل سکیں گے، عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے وارم اپ کرنا ہے، ریڈی ہو جانا ہے، تیاری کرنی ہے، اور ابھی سے قرآن شریف کی تلاوت بڑھانی ہے۔ یہ ہم نے انشاءاللہ اس سنڈے کو ہماری لیڈیز کے لیے قرآن دے رکھا ہے۔ صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک یہاں پر لیڈیز آئیں، قرآن شریف پڑھیں۔ اس میں رجسٹریشن بھی رکھا ہے، فری رجسٹریشن ہے، ہم کو پتہ چلے کتنی لیڈیز آنے والی ہے۔ ابھی تک الحمدللہ 15 لیڈیز رجسٹر ہو گئی ہیں، تو آپ جلدی رجسٹر کریں، رجسٹریشن نہیں ہوگا تو نہیں آ سکیں گے۔ چلو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، یہ تزکیہ ہمارا ہوتا ہے نا، تو یہ مہینے کا پہلا سنڈے ہے اور لیڈیز تزکیہ بھی ہے، تو تزکیہ بھی ہو جائے گا اور قرآن دے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں ہوگا یہ کہ صبح 9 بجے ہم تھوڑے قرآن کے فضائل، تلاوت کے فضائل کی کچھ تعلیم کر لیں گے، فضائل قرآن میں سے پڑھ لیں گے 10 منٹ۔ اس کے بعد لیڈیز کو کہیں گے کہ چپ چاپ یہاں ٹپائی رکھ لیں اور ٹپائی پہ اپنا قرآن شریف رکھ لیں، پڑھ لیں۔ ایلڈرلی لیڈیز ہیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، قرآن شریف پڑھ لیں، پڑھتی رہیں۔ اور انشاءاللہ 12 بجے ہم کہیں گے کہ بس اب اس طرف چلی جائیں، یہ مسجد جو ہے نمازیوں کے لیے خالی کر دیں۔ تو پھر 12:30 کو نماز ہوگی، 12:35 کو۔ اس دوران لیڈیز وہاں رہیں، پھر ان کو انشاءاللہ کھلا پلا دیں گے، اور پھر 1 بجے لیڈیز واپس یہاں آ جائیں گی، اور 3 بجے تک پھر قرآن پڑھیں گی۔ ظہر بعد ہمارا تزکیہ کا بیان ہوتا ہے، تو میں تھوڑی دیر اسی سلسلے میں قرآن کے فضائل پر اللہ پاک جو بات دل میں ڈالیں گے وہ انشاءاللہ میں کہوں گا، بیان ہو جائے گا مختصر، تھوڑا سا 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اس کے بعد پھر آپ پڑھ لیں، پھر 3 بجے دعا ہو جائے گی، اور اس کے بعد لیڈیز اپنے گھر چلی جائیں، کیونکہ 3:45 کو عصر ہے، 3:30 بجے عصر کی اذان ہوگی، تو 3:30 بجے تک مسجد خالی ہو جائے تاکہ اذان ہو کر پھر نماز ہو سکے۔ یہ نظام رہے گا۔ یہ ہمارے وہاں میں گیا تھا سیول ٹاؤن ڈیوزبری، وہاں زکریا مسجد میں، تو وہاں انہوں نے ایک دن جینٹس کا قرآن دے رکھا، دوسرا سنڈے لیڈیز کا قرآن دے رکھا۔ اس میں کچھ بھی نہیں، بس آ کے سب قرآن پڑھیں، اور پیچھے ایک ٹیبل کرسی رکھ دی تھی۔ ہم بھی لیڈیز کو کہیں گے کہ پیچھے ایک ٹیبل کرسی رکھ دیں اور ایک شیٹ لے کے بیٹھ جائیں، جو جتنے سپارے پڑھے تو اس میں نوٹ کرا دے کہ میں نے اتنے پڑھے۔ کوئی نام وام بھی دینا ضروری نہیں ہے، صرف یہ کہ میرے اتنے پارے ہو گئے۔ وہاں پر قرآن ڈے میں جو جینٹس آئے تھے، صبح سے جوان لڑکے آئے ہیں ساتھ، اور بیٹھے بیٹھے مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک 1500 سپارے پڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 15 ختم قرآن پورے ہوئے، صبح سے شام تک ایک دن میں پورے 15 ختم قرآن ہوئے، اور 1500 سپارے پڑھے گئے، وہ الگ۔ تو سب اس میں نوٹ کرا دیتے کہ میری اتنے پارے ہوئے، میری اتنے پارے ہوئے۔ تو لیڈیز بھی آئیں، قرآن پڑھیں، اور یہ سمجھیے بچوں کو ان کے ابو کے پاس چھوڑ کر کے آئیں، ابا جو ہے اس دن نگرانی کریں گے۔ اگر پورا دن نہیں آ سکتی، 2-3 گھنٹے کے لیے آ جائیں، جتنی دیر کے لیے آ سکتی ہیں اتنی دیر آ جائیں، بس یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھیں۔ ہم نے پہلے لیڈیز بیفور جینٹلمن، تو لیڈیز کا پہلے رکھا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد والے ہفتے 14 کا جو سنڈے ہے رمضان سے 2 دن پہلے، اس دن ہم جینٹس کا رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت جینٹس آئیں فجر سے لے کر کے شام مغرب تک، اور وہ بھی قرآن شریف اور کچھ نہیں، بیچ میں تھوڑا ظہر بعد اثر بعد 5-10 منٹ بیان ہو جائے گا قرآن کی ترغیب کے سلسلے میں، پھر قرآن پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب کے یہاں لیلۃ النور ہوتی تھی، وہ لیلۃ القرآن، چونکہ یہاں رات میں سب کو رکھنا تھوڑا مشکل بھی ہے، تو ہم لوگ جو ہیں
कुरान डे रखेंगे, यौमुल कुरान रखेंगे, यौमुल नूर रखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जिन्होंने बच्चे ने कुरान पढ़ा ना, उसने उसमें क्या पढ़ा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो रमजान और कुरान का कोई स्पेशल कनेक्शन है। जो रमजान में कुरान बहुत पढ़ता है, रोजे खूब रखता है, वो रॉकेट की तरह ऊपर शूट अप हो रहा है, उसकी तरक्की बहुत फास्ट होती है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह राजी होते हैं, अल्लाह राजी होते हैं। कुरान पढ़ने से अल्लाह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है ना, है। तो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। अल्लाह का कलाम है, अपने आप को कुरान से जोड़ लो। और मैंने उस दिन वहां भी कहा, मैंने कहा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप खुशी महसूस करो कि आपको कुरान की तिलावत आती है। उन लोगों को देखो जो बेचारे कुरान नहीं पढ़ सकते, उनको अली बात आसान नहीं आता, न्यू मुस्लिम रिवर्ट हैं, बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं जिन्होंने बेचारों ने बचपन में कुरान नहीं सीखा था, अब उनकी जबान पर कुरान नहीं चढ़ रहा है, वो ट्राई करें तो भी कुरान नहीं पढ़ पाते, नहीं सीख सकते, अब उनकी जबान नहीं मुड़ती है, बुढ़ापे में सीखना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको कुरान पढ़ना आता है तो आपको 100 मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे कुरान की तिलावत सिखाई। और उसका शुक्रिया जो है, एक तो जबानी होता है, दूसरा अमली। अमली शुक्रिया है कि आप कुरान पढ़ें, कुरान हाथ में उठाएं, कुरान लें और तिलावत करें। और साथ साथ अगर कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, जितना याद है उतना पढ़ें, कुरान सुने। तो रमज़ान जो है कुरान का महीना है, कुरान पढ़ें, कुरान सुने। अगर आप रमज़ान में जॉब पर जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं और तिलावत नहीं कर पाते हैं तो कैसेट रख दो कुरान, उसमें सीडी रख दो, तो सीडियाँ बहुत मिलती हैं, अपने मोबाइल पे रख दो, सुनो। जिस कारी की आवाज़ और लहजा आपको अच्छा लगता है, उस कारी का लहजा सुनो और बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। देखो, कुरान पढ़ने पर हर हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं, कुरान सुनने पर भी डबल नेकियां मिलती हैं। वहां 10 नेकियां मिलेंगी, यहाँ 2 नेकियां मिलेंगी, सिर्फ सुनने पर, एक हरफ सुनने पर डबल नेकियां मिलेंगी। मन इस्तमा इला आयतिन मिन किताबिल्लाहि तआला कुतिबत लहू बिही हसनतुन मुदाअफतुन वमन तलाहा कानत लहू नूरन यौमल क़ियामा। जो तिलावत करता है तो कुरान की वो आयत उसके लिए क़यामत की रोज नूर का बाइस बनेगी। बताइए साहब, कुरान तो कुरान है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। देखो अभी हाजी साहब इतनी अच्छी नात पढ़ रहे थे, हमको कितना जी लग रहा था, कितनी तवज्जो से हम सुन रहे, हर शख्स तवज्जो से सुन रहा था। हाजी साहब की आवाज इतनी प्यारी है, लहजा इतना प्यारा है, तो सुनने में अच्छा लगता है। तो जितनी तवज्जो से हम हाजी साहब के अशआर सुन रहे थे, उससे ज्यादा तवज्जो के साथ अल्लाह एक कारी का कुरान सुनते हैं। हदीस शरीफ में है, अल्लाहु अशद्दु अज़नन लिसाहिबिल कुरान यतगन्ना बितिलावति बिक़िराअतिही मिन साहिबिल क़ैनति इला क़ैनतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। तो हम कुरान पढ़ेंगे, थोड़े कदरी आवाज के साथ पढ़ेंगे, जरा लहजे के साथ पढ़ेंगे, एक मौज के साथ, जोश के साथ, वलवले के साथ, लहजे के साथ, अल्लाह बहुत तवज्जो से हमारा कलाम सुनेंगे। और जब अल्लाह तवज्जो से सुनेंगे तो ऊपर से रहमतों की बारिशें होंगी, रहमत, मग़फ़िरत, बरकत, अल्लाह हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। इसलिए हमें अपने आप को कुरान से जोड़ने की ज़रूरत है। तो ये एक थोड़ी सी कोशिश है, मैं लेडीज से कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये देखें, और जितनी भी लोकल लेडीज हैं वो यहाँ आएँ, कुरान पढ़ें। जो घर पर हैं वो घर पर पढ़ें, हम इंशाल्लाह आपको इसमें फ़ोन नंबर दे देंगे लेडीज का, तो आप जितने सिपारे पढ़ें तो उस पर नोट करा दें, टेक्स्ट भेज दें, उसको हम शामिल कर लेंगे। और आखिर दिन में जब दुआ होगी तो उस दुआ में आप भी शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए ये है इंशाल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना, ये बरकती महीना है, ये रोज़े का महीना है, कुरान का महीना है,